안녕하십니까. समस्त को नमस्कार। 요한복음 2장 1절부터 जोहन लिखित सुसमाचार 2 पर्व 1 पदरु पढ़िबा। 요한복음 2장 1절부터 जोहन लिखित सुसमाचार 2 पर्व 1 पदरु आमे पढ़िबा। 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. यदि आपण माने वाक्य खोलिले तेबे मु पढ़िबी। 사흘 되던 날에 갈릴리 가나에 혼인이 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 तृतीय दिवस रे गालीलीर कानारे गोटे विवाह हैला और जीसुଙ୍କ माता सेठारे थिले। 예수 그 제자들도 혼인의 청함을 받았다. जीसु मध्य आपणा शिष्य मानक सहित सेही विवाह को निमंत्रित हेले। 언제라 예수의 어머니가 예수께 이르되 저에게 포도주가 없다. परे द्राक्षारस सरी जिबारु जीसुଙ୍କ माता ताहांको कहिले सेमानकर द्राक्षारस नाही। 예수께 가서 여자의 나와 뭔 상관이 있나이까. सेथिरे जीसु ताहांको कहिले गो नारी मते काहेकि एथिरे जड़ित करूअछ मोहर समय ए पर्यंत उपस्थित होई नाही। 너희에게 무슨 말씀하시든지 그대로 하라 하니. ताहांको माता परिचारक मानकु कहिले से तुम्ह मानकु जहा किछि कहंती ताहा कर। 따라 두세 통 도는 돌 항아리 예수의 놓였는지라. आ सेठारे जिहुदी मानक सूचीकरण रीति अनुसार 2 बा 3 मोहणिया 6 गोटा पत्थर जहाला रखा जाइथिला। 예수께 저희에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신즉 아구까지 जीसु सेमानकु कहिले जहाला गुडिक पानी रे भर्ती कर। सेथिरे सेमाने सेही सब फंद पर्यंत भर्ती कले। 내가 갖다 주라 하심에 갖다 주어. आ से सेमानकु कहिले एबे काढी नै भोजर अध्यक्षक निकटकु घेनी जाओ। सेथिरे सेमाने घेनी गले। 물로 된 포도주를 맛보 어디서 났는지 알지 못한 물돈 하인들은 भोजर अध्यक्ष द्राक्षारस होइथिबा सेही पानी की चाखी ताहा केउठारु आसिला ताहा जानि नथिबारु किंतु जे परिचारक माने पानी काढिथिले सेमाने जानिथिले। बरंकु डाकी कहिले 이거 보면은 आमाने जेतेबेले बाइबल पढ़ी थाउ 이야기들이 बाइबल रे अनेक कहानी अछि। 그게 가장 중요한 게 뭐냐면은 예수님의 생각 우리의 생각 차이를 이야기하는 겁니다. सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय होउची जीसुंकर चिंता आमानकर चिंता भिन्न अटे। 때 아닌 것 같지만 आमानकर चिंता रे देखा जाई पारे सेमिति नुहे किंतु जीसुंकर वाक्य होउची ठीक। 제가 이제 원래 나이가 이제 79인데 एई वर्ष मते 79 इयर्स। 요즘 이제 저 우리 사람들 이제 평균 연령이 늘어나서 제가 좀 이렇게 잘 살고 있어요. वर्तमान जुगर लोकमानकर लाइफ स्पैन बहुत बढ़ी जाइछि। सेथि पई मु बेसी अधिक वर्ष बंचिलिणी।께서 70살에 세상에 떠나 आमर बापा को जेतेबेले 70 वर्ष होउथिला सेतेबेले सेही जगत छाड़ी चली गले। 보면은 70살이셨는데 지금보다 저보다 훨씬 더 늙으시고 मु जेतेबेले बापांकर फोटो देखुची आ तांको केवल 70 वर्ष होउथिला किंतु से मोठो अधिक वयस्क देखा जाउछंती। से अनेक गुडे परिश्रम करिछंती तांको फोटो देखिले जना पड़े। 평안하게 잘 살기 때문인지 몰라도 아직 많이 늙은 것 같지는 않습니다. हेई पारे मु बोधे बहुत शांतिदायक जीवन बंचुची जदिबा आरंभ रे बहुत कष्टर सम्मुखीन हेइथिली सेथि पई मु एते कम बयसर देखा जाउची। 이제 내년 돼 80이 되는 거. आसंता वर्ष हेले मते 80 वर्ष हेइ जिवो। मु जानिनी आउ केते वर्ष मु बंची पारिबी। 살 수 있다면 90살까지 살. जदि आउ 10 वर्ष मु बंचे तेबे 90 वर्ष पर्यंत बंचीबी। 100살 넘어 사는 사람이 많아서 평균이 늘어나서 그때면 100살까지 살는지도 모르겠습니다. वर्तमान लोक मानकर लाइफ स्पैन बहुत बढ़ी जाइछि सेथि पई मु हेइ पारे मु 100 वर्ष भी बंची पारिबी किंतु हेइ पारे आउ आसंता काली भी मु मरि जाई पारे। 살면서 자주 이런 생각을 합니다. परमेश्वरଙ୍କ सम्मुखरे जेतेबेले जीवन यापन मु करूछि मु एई विषय रे चिंता करे। 이제 다른 건 다 문제가 아닌데 जेतेबेले आपण बाइबल पढ़िबे अन्य किछि समस्या नाही। 예수님이 하신 이야기하고 내 생각이 달랐을 때 जेतेबेले बाइबल रे परमेश्वरଙ୍କର वाक्य एवं मोर चिंता भिन्न थाए। 선교학교로서 많은 이제 전도자들 길러내고 있는데 वर्तमान आमे मिशनरी स्कूल रे अनेक जन स्टूडेंट माननकु बढ़ौछु। 대부분 이제 신앙을 실패하거나 잘못 단순한 이야기 하나인데 अधिकांश जन सेमानक मध्यरु आत्मिक जीवन रे सेमाने विफल हेइ जानती। 그 생각 차이를 이해하지 못했대요. काहेकि सेमाने विफल हुअंती काहेकि ना सेमाने जीसुंकर चिंता और निजर चिंता मध्यरे पार्थक्य को जानि पारंतिनी। 물로 포도주를 만드신 이야기인데 जोहन लिखित सुसमाचार 2 पर्व रे जीसु द्राक्षारस केमिति तयारी करूछंती जळरु से विषय रे लिखा जाइछि। एहा होछि बहुत सरल बुझिबा। 갈릴리 가나 혼인 잔치 집에 포도주가 모자랐어요. आ आरंभ रे सेठी लिखा जाइछि से गालीलीर विवाह भोजरे द्राक्षारस अभाव हुअन्ते। 마리아가 예수님께 얘기 सेतेबेले जीसुंकर माता मरियम को कहउछंती
ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ। 예수 뭐라 여자 나와 무슨 상관이 있나니까 내 때까지 이러지 못. ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ସହିତ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? 예수님 때까지 이러지 못했다고. ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ, 뭘 얘기하는 거죠? ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 앞으로 시간이 있으면 때가 타고 온다는 얘기인가? ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସମୟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ କି? ତେବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 이 예수 어머니 마리아 그렇게 말했는데 ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିୟମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, 마리아는 그 하인들에게 뭐라고 말하냐면 କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ସେ ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 무슨 말씀 그대로 해라. ସେ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ କର। 무슨 말씀 그대로 해라. ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର। 이 이야기를 정확히 이해하면 ଯଦି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, 굉장히 쉬운. ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ। 이제 요한복음 2장에 이런 이야기가 있고 ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ପର୍ବରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି। 3 ପର୍ବରେ 니고데모라는 사람이 밤에 예수님을 찾아오는 이야기가 있어. ନିକୋଦିମ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାତିରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। 예수님께서 당신은 하나님께로 오신 선생님 우리가 하나이다. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିକି କହୁଛି, ଆପଣ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଗତ ଗୁରୁ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। 수 없음이니이다. ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଗୁରୁ ହୋଇ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। 내가 ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, 거듭나지 않으면 한 날을 볼 수 없느니라. ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 니고데모 하는 이야기 뭐냐면 ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକୋଦିମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 늙으면 어떻게 나을 수 있으면 두 번째 모태에 들어갔다 나을 수 있어. ଜଣେ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ସେ କେମିତି ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବ? ସେ କ'ଣ ମାଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବ? 니고데모는 예수님이 하나님께서 오신 선생님을 안다고 하시면 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯଦି ନିକୋଦିମ କହୁଛି ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁ, 나라에서 왔으니까 확실히 옳지요. ତେବେ ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯାହା ଥିଲା ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା। 중요하게 생각하는 게 뭐냐면은 କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି? 하고 예수님 생각은 전혀 다른. ନିକୋଦିମ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଭିନ୍ନ ଅଛି। 우리 생각이 옳을까 예수 생각이 옳을까? ତେବେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଠିକ ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଠିକ? 예수 생각이 옳다면 우리 생각을 버려야 거기 갈 수 있는. ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଠିକ ତେବେ ଆମର ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। 나가 저 인생 전부를 바꾸어. କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଲା। 대부분의 교회가 예수를 믿어 다 죄인이라고. ଆଉ କୋରିଆର ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାପୀ। 저도 그렇게 배웠어요. ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିଖିଥିଲି। 한국의 대부분 교회가 그렇게 말하고. କୋରିଆର ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, 성경은 어떻게 말? କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ? 그렇게 말. ବାଇବଲ ସେମିତି କହେନି। 성경은 예수님의 십자가의 피로 우리 죄가 다 씻어져. ବାଇବଲ କୁହେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷିୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। 10번, 20번, 100번도 더 나와요. ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ 100 ଥର 1000 ଥର ଲେଖାଯାଇଛି। 관념을 가지고 내가 죄를 지었으니까 난 죄인이다. କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜର ଧାରଣା ଅଛି ମୁଁ ପାପ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ପାପୀ। 대부분의 교회가 흘러. ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି। 전 성경을 읽었어요. ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢିଲି। 성경 읽어보니까 우리가 죄를 지은 건 사실이지만 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢିଲି ଏଇଟା ସତ ଯେ ଆମେ ପାପ କରିଛୁ, 못 박혀 죽으셨기 우리 죄는 씻어졌고 의롭게 되었다. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କୃଷାର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ ଧୌତ ହୋଇଅଛି, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛୁ। 저 뭐 주석을 읽어봤어요. ଆଉ ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଶୁଣିଥିଲି। 가다가 의롭다고 하셨다. 의롭다 하시면 어떤 자들 그때 ସେ 건너. ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ରୋମିଓ 3 ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି 그럴까요? ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ ସେତିକି ପାଠ ସେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। 어떻게 의로워? ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ମୁଁ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ପାପୀ। 라고 하면서 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଲେଖୁଛନ୍ତି 다른 걸 그냥 건너. ବାଇବଲରେ ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? 생각이 다른데 ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। 벗어나서 예수 생각 도달하지 못. ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। 예수님을 의지하면서 많은 어려움을. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିପାରିଛି। 1976년도에
1976 ମସିହାରେ 74년 1974 ମସିହାରେ 아들이 태어. ମୋର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। 그때 제가 대구 파동이었어요. ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଗୁର ଫାଦଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲି। 지금 생각하면 ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ। 이제 파동에 이사를 간 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଦଙ୍ଗକୁ ଘର ସିଫ୍ଟ କରିଲୁ 이사 집 나르느라고 뭐 별로 도와준 사람 제 혼자 다 날라. ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଫ୍ଟିଂରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ସବୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରିଲି। 그럼 너무 지쳤어. ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ। 내가 자고 가운데 우리 딸아이가 자고 그다음에 이쪽에 제 아내가 자고 이제 잠이 들. ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୋ ମଝିରେ ମୋର ଝିଅ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲେ। ଆମେ ପୁରା ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। 딸아이가 막 소스라치 우는 ହଠାତ୍ ମୋର ଝିଅ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। 걸 내가 깼어. ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ମୁଁ ଉଠିଲି। 오늘 깨니까 짜증이 나는 거야. ମୋତେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ମୁଁ ଉଠିବାରୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦଉଛ ତମେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। 시간 좀 지났는데 ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଘଣ୍ଟେ ପରେ 소스라치고 ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ କାନ୍ଦିଲା। 깼어. ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନିଦରୁ ଉଠିଲି। 막 짜증. ଆଉ ଦୁଇଥର ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଁ ଆହୁରି ବିରକ୍ତ ହେଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ତମେ ପିଲାକୁ କନ୍ଦଉଛ? 그렇지 않은데 ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିନି କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। 불 켜라고. ମୁଁ କହିଲି, ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କର। 불을 켰어. ସେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଲେ, 아무렇지도 않아. କିଛି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। 제 아내가 화장실 간다고 ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇକି ଆସିବି ବୋଲି ସେ ବାହାରକୁ ଗଲେ। 하나 있고 바로 방문 열면 거기다 이제 부엌을 이렇게 약간 만든 아주 시골 작은 집이었어. ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବରଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଥିଲା, ସେଇଠି ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ରୁମ୍ର ଡୋର୍ ଖୋଲିଲେ ସେଇଟା ବାହାର ଥିଲା। 그런데 제 아내 또 일어나 푹 쓰러지는 거야. ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁମ୍ର ଡୋର୍ ଖୋଲିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଚମକି ଗଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। 우리 가족 셋은 연탄 가스를 마시고 ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାରର 3 ଜଣ ଯାକ ଆମେମାନେ ସେଇ 우리 딸아이가 울지 않았더라. କୋଇଲାର ଧୂଆଁ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲୁ। 제가 ଯଦି ଆମେ ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେଦିନ। 우리 딸아이를 안고 하다 넘어지면 다치거든. 밀어서 방문 앞까지 데려왔어. ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଝିଅକୁ ଯଦି ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯିବି, କାଳେ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଠେଲିକି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକିଲି, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମକୁ। 소식이 없고 ଆମ ଘର ମାଲିକ ସିଏ କିଛି ବାହାରିଲେନି। 뛰어왔어요. ଆମ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? 연탄 가스를 마시고. ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ସବୁ କୋଇଲାର ସେ ଧୂଆଁ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେଇଛୁ। 그분 자기 집에 있는 그쪽 옆방인데 그게 그 마루에다가 막 저 뭐야 석유수도불 피우더니 막 여기 자라고. ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଇଠି ସେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ପାରିଦେଲେ, ଆଉ ହିଟର ଲଗେଇକି ଆମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। 그날 밤 우리 딸이 ମୁଁ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ଯଦି ସେଦିନ କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଆର ଦିନ ସକାଳେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ। 살아있는 게 너무너무 감사해요. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଜୀବିତ ଥାଇକି ମୋ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। 74년도에 1974 ମସିହାର କଥା ଏହା। 제 아내가 임신했고 아기를 낳을 때가 ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। 못 먹고 저녁도 못 먹었어. ସେଇଦିନ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନର କିଛି ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନଥିଲୁ। 근데 이제 그날 오후 저녁 때쯤 됐을 때 어떤 분이 다른 도시에서 복음을 들어. ଆଉ ସେଇଦିନ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଆଉ ଗୋଟେ ସହରରୁ ଜଣେ ଆସିଲେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ। 제가 복음을 전했어요 방에서. ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲି। 구석에 이제 이불 이렇게 넣는데 거기다 기대가지고 배를 별로 가는 누워 엎드려 기대했어. ଆଉ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣରେ ଏମିତି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇକି ଥିଲା, ତା ଉପରେ ଏମିତି ପଛରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିଲେ। 그분이 제 삶 받고 기쁨으로 기뻐서 문까지 안내줘 보내드려. ଆଉ ସିଏ ସେଦିନ ସେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି। 그렇지만은 저 뭐야 그분 구원받아 너무 기뻤어. ଯଦିବା ସେଇଦିନ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ କି
ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ 말이지 그렇게 길게 안 해. ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଏତେ ସମୟ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛ 여자 진짜 마귀 새끼네. ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ସତରେ ଇଏ ଶୈତାନ 너 좋지 왜 짜증을 내? ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ତମେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ତମେ ବିରକ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛ ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ 통이 시작돼 출산 진도. ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୋର ସେ ଲେବର ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି 두려운데 내가 막 길게 얘기하니까 막 짜증이 났다. ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଥା ହେଉଛି ଯେ ସେ ବହୁତ ଡରି ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପରେ ମୁଁ କେବଳ 5 ଥର ପ୍ରଚାର କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଚାର କରିକି ଶେଷ କରିଦେବି ସେଟା ପ୍ରାୟ ରାତି 10ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 그때 저희들 교회 성도들 한 25명쯤 ସେତେବେଳେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ମେମ୍ବର ପ୍ରାୟ 25 ଜଣ ଥିଲେ 가까운 건 교회 자매한테 전화 자매님 제 아내가 배가 아프다는데 어떻게 하면 좋는지 모르게 하면 금방 뛰어올 거. ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ମୋର ହୃଦୟର ଯିଏକି ନିକଟତର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କଲ୍ କରିବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରେଇବେ 제가 지금까지 사람 의지 하나님 의지해야 하는데 ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସିଛି 내가 구원받고 지금까지 ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନି 압곡동에 있을 때 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପକୋକ୍ତଙ୍ଗରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଛାଙ୍ଗଫାଲିରେ ଥିଲି 하나님 의지했는데 କେବଳ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲି 곧 이제 딱 전화하면 막 뛰어올 것 같은데 ମୁଁ ଯଦି କଲ୍ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭଉଣୀ ଆସିବେ ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗିଲା 마음으로 주님 도와주십시오. କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦୟା କର ସାହାଯ୍ୟ କର 이제 밤이 막 깊어지는데 ସେତେବେଳକୁ ରାତି ଆହୁରି ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଥିଲା ମୋ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା 그래가 이제 이러다 막 애기 나오면 어떡하지 너무 막 두려운 거예요. ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି 예수님이 계시는데 କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି 알고 계실 텐데 ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ 새벽 5시 ପାହାନ୍ତିଆ 5ଟା ହେଲା 날이 밝아지 ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ହେଲା 6ଟା ହେଲା 이제 막 진통 그 주기가 빨라지는데 주기가 빨라지는 나 처음 알았는데 애기가 막 진통 주기가 빨라지면 아주 애기 낳 ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଲେବର ପେନ୍ ହୁଏ ଆଉ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଅନୁସାରେ ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 7ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା 밖에 논문을 또 들어가고 보니까 ଆଉ ଜଣେ କେହି ଆସିକି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ ବାହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଉଠିକି ଦେଖିଲି 사람 왔는데 ଜଣେ କମ୍ ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଆସିଥିଲେ 하든지 한 며칠 됐어요. ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇକି କିଛି ଦିନ ହଉଥିଲା 몰랐는데 무슨 일이 있었는지 모르겠어요. ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ 우리 집이 위치도 누구한테 물어서 온 거야. ସେ ଆମର ଘର କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସିଥିଲେ 모르겠어 안 들어서. ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିନି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉ କାରଣରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ଦେଖିଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଖୋଲିଲେ 부산 일신병원 산부인과 근무했습니다. ଆଉ ସେ କହିଲେ ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ବୁସାନର ଇଲସିନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେଠି ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି 자격증 가지고 ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ମିଡ୍ ୱାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି 잠깐만 기다려. ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗଲେ 금방 큰 가방을 들고 ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆସିଲେ 그리고 곧 우리 아들이 태어났어. କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ 저는 주님 앞에 너무 감사. ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ 바라보지 않고 하나님 바라. ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ନ ଦେଖିକି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି 거기 가면 아무것도 없잖아요. ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କିଚେନକୁ ଗଲେ ସେଠି କିଛି ନଥିଲା ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ 저 뭐야 미역 사고 ସେ ସିୱିଡ୍ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଚାଉଳ କିଣିକି ଆଣିଲେ ମାଂସ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଲୁଣ କିଣିକି ଆଣିଲେ 지금 우리 아침 식사를 하는데 ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲୁ 너무 ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି 어려운 적이 참 많았는데 ମୋର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି 하나님을 때 하나님 한 번도 저를 섭섭하게 하시. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି ଥରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦୁଃଖୀ କରିନାହାନ୍ତି 그 자매님 너무
너무너무 고맙네요. 이제 어디 계신지 잘 모르는. ସେ ଭଉଣୀକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। 지냈었는데 ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଗୁରୁ ସୋଲକୁ ଆସିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। 그때 참 고마웠고 하나님이 내 앞길을 정확히 알고 계세요. ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ, କାହିଁକିନା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଆଗକୁ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। 우리 은숙이가 막 울지 않았더라면 ଯଦି ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମୋର ଝିଅ ଉନ୍ସୁକ କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠି ନଥାନ୍ତି। 우리 세상은 연탄께서 시체가 됐어요. ତାହେଲେ ତା ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ 3 ଜଣ ସେଇ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସରେ ଆମେ 나를 ପୁରା ମଲା ଶବ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ସେଠି। 우리를 돕는 ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 게 얼마나 행복한 일인지. ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଷୟ ତାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବିନି। 하나님의 은혜로 지금까지 잘 살고 있어요. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଧନ୍ୟବାଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଛି। 1987 ମସିହାରେ ମୋର ପେଟରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। 안 좋아서 아주 어려웠었는데 1999 ମସିହାରେ ମୋର ହାର୍ଟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, 그다음에 କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। 하나님하고 저하고 생각이 다른데 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଚିନ୍ତା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ? 갈릴리 가나 혼인잔치 포도주가 모자랐는데 ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଲିଲିର ସେହି ବିବାହ ଭୋଜକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଅଭାବ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେହି ପଥର ଜାହାଲାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର। ସେଠାରେ 6ଟା ପଥର ଜାହାଲା ଥିଲା। 샘물보다 잔뜩 물을 가득 ସେମାନେ ସେ ପାଣି ଆଣିକି ସେଇ ପଥର ଜାହାଲା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। 거 화인들이 하도 어렵지 않았지. ଆଉ ସେତିକି କରିବାଟା ସେ ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ନଥିଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବାହାର କରି ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଯାଅ। 건 연회장은 포도주를 갖다 줘야 한대. ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେମିତି ନେଇକି ପାଣି ଦେଇପାରିବେ? 우리하고 예수님 생각의 차이가 다르다. ଏଠାରେ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା। 될 것 같고 예수님 말씀 안 될 것 같을 때가 참 많았어. ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ଆମେମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅନୁସରଣ କରିବା ତେବେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହବନି। ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ 1962 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲି। 살았어. ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି। 사변이 있었고 1950 ମସିହାରେ ସେଠାରେ ସିଭିଲ ୱାର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1951 ମସିହାରେ ମୋ ମା ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆମ ମା ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲାର ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆର୍ମିକୁ ଗଲେ। 전쟁 무기미를 ଯେହେତୁ କି ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଭୟାବହ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାପା ଆର୍ମିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘର ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ଘର ଥିଲା, 세 분이 갑자기 କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ବାପା ଏବଂ ମୋର ମା ସେମାନେ 3 ଜଣ ଘରେ ଆଉ ରହିଲେନି। ମୋର ସଭା ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ 15 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ତା ପର ଭଉଣୀକୁ 13 ବର୍ଷ, 내가 8살 ମୋତେ 8 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ। 가정이 우리를 사는데 ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେବଳ 4 ଜଣ ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। 막 기억이 나. ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେ ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼େ। 밤에 자 이상한 소리가 나. ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ। 먹을 양식이 없으면 너무 슬프니까 ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲା ପରେ ସେ ଏକା କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠୁଥିଲୁ। 뭘 입어야 ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଥିଲା। 반에 학생의 30%가 아버지도 어머니도 없어요. ଆମର ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ କ୍ଲାସର ପ୍ରାୟ 30% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବାପା କି ମା ନଥିଲେ। 군대가 다 죽었어. ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯାହାର କି ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆର୍ମିରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଜୀବନ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଥିଲା। 너무너무 배고파서 ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। 이거 갈 때 밀밭에 친구들 기어가서 밀 만큼 꺾어 가져와서
산 꼭대기에 불을 나가지고 구우면 그게 그렇게 ଆଉ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳକୁ ସେଇ ଗହମ ପାକଳ ହୁଏ ଆମେ ଗହମ ବିଲକୁ ଯାଇକି ସେ ଗହମ ତୋଳିକି ଆଣିଥାଉ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକି ଆମେମାନେ ତାକୁ ମନ୍ଥିକି ଖାଉ ସେଟା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚୋରି ଅନେକ ଥର କରିଛି 나는 생각 속 깊이 ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନର୍କକୁ ଯିବି 제사함을 받았는데 ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି 새벽 기도 마치고 다 가고 나면 혼자 제 용서 해달라고 혼자 기도하고 그렇게 ମୁଁ ସବୁଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଛାଡ଼ିକି ସାରିକି ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏକା ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ 2년 10월 7일인데 1962 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ 내 죄가 사해졌다는 마음이 딱 들었어요. ମୋର ପାପ ସବୁ ଧୌତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଲି 그래서 이제 성경을 읽어보면서 그게 더 명백하게 내 죄가 사해진 게 사실. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବଲ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିଲି ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ପାପୀ 성경은 내 죄가 씻어졌다, 의롭다, 거룩하다는 거. କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ମୋତେ କହୁଛି ମୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ ମୁଁ ବାଇବଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି 제가 죄 사함을 받았어요. ମୋ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଲି 선산읍 교회 우리 교회 청년들이 한 21명 되는데 ଆଉ ସନସାନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ସେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଥିଲେ 성갈 연습을 하고 ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ କୟରରେ ଗୀତ ଗାଇଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ 제가 앞에 나갔어요. ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ସେ କୟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ 깜짝 놀랐어요. ସେତେବେଳେ ଆମର କୟର ମେମ୍ବର ମାନେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ 제가 많다. 어찌해야 되노? ଆମର ବି ବହୁତ ପାପ ଅଛି କେମିତି କରିଲେ ହବ 근데 죄 사함에 자세히 이야기할 수 못했어요. କିନ୍ତୁ ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିଲିନି ମୁଁ ଖାଲି କହିଥିଲି ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ 날쯤 됐을 때 କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ 내가 그 이야기를 하고 있으니까 목사님 나를 딱 돌리던 거예요. ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ସେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ମୋତେ ସେଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ 그러니까 ଆଉ ସିଏ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପାପୀ ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଧାର୍ମିକ 한국 거의 대부분의 교회는 죄인이라고. ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର କୋରିଆର ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ପାପୀ 그 조영기 목사님 세상 떠날 때 ଆଉ କୋରିଆର ଜଣେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ୟଙ୍ଗି ଛୋ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ 죄인 ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ମୋର ପାପ ଅଛି 했더니 저절로 천국에 올라갔다. ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ 너무 안타까워. ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଶୁଣିକି ବାଇବଲରେ ସେମିତି ଲେଖାଯାଇନି 부자 나사로 이야기해서 ସେଠି ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଧନୀ ଲୋକ ଆଉ ଲାଜାରର କାହାଣୀ ଅଛି ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି କେହି ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବନି କିମ୍ବା ସେଠାରୁ କେହି ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବନି 소리죠. ତେବେ ନର୍କକୁ ଯାଇକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମୁଁ ଗଲି ସେଟାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ 누가 있겠어요? ଯଦି ସମସ୍ତେ ନର୍କକୁ ଯାଇକି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଏ ପାପି ଥାନ୍ତା 제가 성경을 읽으면 성경은 명백하게 우리 죄가 사해지. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢୁଛି ବାଇବଲରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି 우리가 사해졌다 명백가 된 그 말씀이 내 마음에 죄인이라는 생각을 이기질 못하니까 ବାଇବଲରେ ଆମର ପାପ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ବୋଲି ବାଇବଲ କହେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାପୀ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି 됐다 거룩해졌다 기억지 않는다 얼마나 많은 말씀. ବାଇବଲରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ ଆମେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛୁ ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବେ 주나 이제 다시 ସେମାନେ ଗାଇବେ ଓ ହ୍ୟାପି ଡେ when Jesus washed my sins away 주여 죄인입니다. ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କହିବେ ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କର 속죄함 ଆଉ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇବେ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପାପୀ କାହିଁକି 자기 마음에 죄인. କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାପୀ ନୁହେଁ 읽어보면 ଯଦି ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢିବେ 내 생각이 중요해. ମୋର ଚିନ୍ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 성경 의로 ବାଇବଲ ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ତେବେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ବାଇବଲ ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ପବିତ୍ର ତେବେ ମୁଁ ପବିତ୍ର 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐? ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 물을 채워라 가득 채웠어요. ଆଉ ଏଇ
이걸 떠다지 연회장에 갖다 줘라. ପଥର ଯାହାଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କର, ଏଇ ପାଣି କାଢ଼ି ନେଇକି ତୁମେ ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦିଅ। 연회장에게 포도주를 갖다 줘, 물을 갖다 주다. 요거도 먹고 막 매 맞으면 어떡하나 싶어 두렵게. ସେ ପରିଚାରକ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିବେ, ଆମେ ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନେଇକି ଦେବା କଥା, ପାଣି ନେଇକି ଦେଲେ ସେ ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତା ମରିୟମ କ'ଣ କହିଥିଲେ? 마시든지 간에 ସେ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର, 네 생각 따라 하지 마라. ତୁମର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ କରନି, ତୁମ ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗ କର, ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ କର। 제자들이 그대로 그 하인들이 물을 떠다가 저 뭐야 연회장. ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଲେ। 보니까 ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ପାଣି ଢାଳିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଚାଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ, ତାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ। 신랑에게 말했어. ସେତେବେଳେ ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବରଙ୍କୁ କହିଲେ, 좋은 포도주를 내. ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦିଅନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଖରାପ 그런데 ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦିଅନ୍ତି। 그저 술집에 ମୁଁ ମଦ ପିଇନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରକୁ ଯିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଇବେ 술 마시 ଆଉ ମଦ ପିଇକି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ମଦର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେନି। 그 막걸리 술에다 쌀뜨물 갖다 섞어. ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ହାଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ଖାଲି ପେଜ ବି ମିଶେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। 맹물을 갖다 말이 안 되는데 제자들이 예수님 어머니 말대로 예수님 말씀대로 그 맹물 ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବାହାର କରିକି ସେମାନେ 내 생각 ଭୋଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। 예수님 말씀 받. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 제가 생각을 해봐요. ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ। 이제 종종 생각. ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, 내가 만일 ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି, ମୁଁ ମରିଯାଉଛି, 많은 사람들이 죽어. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। 저는 제가 죽음 앞에서 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେବି ବୋଲି ମନେ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ସବୁ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି। 어떤 결론을 따라 사는 게 아니고 ମୋର ଜୀବନର କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, 말은 କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି 내가 판단하고 내가 보기에 옳고 그르는 거 전혀 부인하고 regardless of what I see, what I feel, how I judge, 예수님의 ଆଉ ଯୀଶୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି word of Jesus. 그걸 이야기하는 거야. ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 라고 말씀하신 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋର ଚିନ୍ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ମୋର ଫିଲିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। The reason why I believe in Jesus, 내 생각이 ମୁଁ କାହିଁକି ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାର କାରଣ କ'ଣ? ମୋର ଚିନ୍ତା ଯଦି ହେଉଛି ଠିକ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି ମୋର ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। 지었지만 ମୁଁ ଯଦି ବା ବହୁତ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ମୁଁ କଦର୍ଯ୍ୟ, 날 보고 어이롭다 그랬어. କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଧାର୍ମିକ। ବାଇବଲ ମୋତେ କହୁଛି ତୁମେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ତୁମେ ପବିତ୍ର। 하다면 ଯଦି ବାଇବଲ ମୋତେ ପବିତ୍ର ବୋଲି କହେ ତେବେ ମୁଁ ପବିତ୍ର, ତେବେ ମୁଁ ପବିତ୍ର। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। 중요한 건 내 생각하고 예수 생각. ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମୋର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା। 오늘 교회 다니는 많은 분들이 성경에 보면 우리가 어이롭게 되었다, 씻어졌다 되어 있는데 죄인이라고 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବାଇବଲ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପୀ। 자기 속에 이런 그 소리를 କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବାହାରୁଛି ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଜିତି ପାରୁନାହାନ୍ତି। 저는 제가 이제 죽으면 ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। 뭐 얼마나 사는지 존경하고 ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ, ମୁଁ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଛି। 할나라 갈 수 있다는 그런 감사. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। 우리 ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, created us human beings, 이제 하나님 우리 인간을 만드셨을 때에 ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଧୂଳିରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ଏବଂ ସେ ଧୂଳିରେ ଯେପରି ଲୀନ ହେବ ସେହି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 영원히 କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ 하나님은 어떠냐면 우리도 영원히 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜୀବନ ଦେବା 살고는 이 몸을 벗어 ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି 않고 병들지 않고 죽지 않는 영원한 ଆଉ ଯେଉଁ ଶରୀର କି କେବେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହେବନି ଯେଉଁ ଶରୀର କି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବନି ଯିଏକି କେବେ ମରିବନି ସେହି ପ୍ରକାର ଶରୀରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି 내가 ମୁଁ ମରିଗଲି 죽어서 죽은 내 몸을 ଆଉ ମରିଯାଇଥିବା ମୋ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 내가 이 몸이 다 ଆଉ ମୋର ଏଇ ଶରୀର ଯଦି ହେଉଛି ଏହା 내가 늙어 ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ମରିଯିବି 할 정도 ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା 막 그런 마음이 간절하다 죽었다 ଏଇ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମରିଯିବେ ହଠାତ୍ ତାହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହେବେନି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ 정말 우리가 이 세상이 ଏଇ ଜଗତ ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ 영원히 사시고 예수는 영원히 사시는 ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀ 것처럼 하나님처럼 영원히 사는 몸으로 바꿔 ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେପରିକି ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବେ 안에 삶 영원히 살 수 있는 이 몸을 벗고 옷을 갈아입듯이 영원히 사는 ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମେମାନେ ସେଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶରୀରକୁ ପରିଧାନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେବାନି ଆମର ରିଙ୍କଲ୍ସ ହେବନି 종종 우리 칸타 딸때제 옛날 친구들이 ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଣ୍ଟାଟା କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତି କାଣ୍ଟାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ 뭐 20명씩 ଆଉ ବେଳେବେଳେ 20 ଜଣ 15 ଜଣ ସେମାନେ ଆସିବେ 그래서 우리 교회 형제 자매들 ସେମାନେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହନ୍ତି 제 친구 저번 ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ ବୟସ ମୋ ସହିତ 목사님이 굉장히 젊어 보여 그 친구 ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ଆପଣ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମିତି 한 표현 한번 해봐 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି 한번 칸다타 때 목사님께서 귀빈치대 친구분들 ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଯେତେବେଳକୁ କାଣ୍ଟାଟା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭିଆଇପି ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠିକୁ କେତେ ଜଣ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପାଷ୍ଟରକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ୟଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିକା ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ସବୁ ବିଷୟ କହିପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନଥିଲେ 내가 제할 모든 짐을 예수 ଆଉ ମୋର ଯାହା ବି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର carry them in my place. 그리고 ମୋର ସବୁ ବୋଝ ମୋର ସବୁ ଭାର ଯୀଶୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି Today I was going through my ମୋର ଡ୍ରୟର ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଡ୍ରୟର ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ରୁମ୍ରେ 예 기사를 짧게 만들어 가지고 액자를 진짜 예쁘게 만들 거다 딱 두 개를 갖다 놨다 from Joseon Daily. ଆଉ ସେମାନେ ଜୋସନ୍ ଡେଲିରୁ ସେମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖୁଛି କଲମ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ମୋତେ 이거 왜 이다 나나 하나 꺼내 밖에 ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଏମିତି ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ମୋତେ ସେଇଠି ପ୍ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଦୁଇଟା ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ 보면은 전 진짜 옛날에 도둑질하고 뭐 거짓말하고 그렇게 ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଦେଖୁଛି ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ମିଛ କହୁଥିଲି ଚୋରି କରୁଥିଲି 을 받지 못해 얼마나 고통했는지 ଆଉ ମୋର ପାପ ଯଦି ଧୁଆଯାଇ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି 19 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ବାଇବଲରେ ଆବିଷ୍କାର କଲି ମୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି 그 72년도에 1972 ମସିହାରେ ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ 74년도에 1974 ମସିହାରେ ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ 76년도에 1976 ମସିହାରେ ଆମର ମିଶନ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି 남아선수 ଆଉ ସେଇଠି 3 ଜଣ ଝିଅ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ 2 ଜଣ ପୁଅ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ 교회가 전 세계 가장 큰 ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମିଶନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଶନ ହେଇଯାଇଛି 와서 공부하는 학생들이 저 13,000명 ଆଉ 미국에서 온라인 13,000
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଥିଓଲୋଜି କଲେଜ ଅଛି ସେ ଥିଓଲୋଜି କଲେଜରେ 13,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 올해 처음으로 ଏଇ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେଇଠୁ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଅନେକ ଜଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବେ। 한 달 동안 우리가 이제 출석 ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ। 한 6,000명쯤 ଆଉ ଏଇଥରକ ପ୍ରାୟ 6,000 ଜଣ ସେମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବେ। 그 중에서 우리가 반은 3,000명은 한국에 와서 실제 교육 ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ କୋରିଆରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେବେ, 자기 나라에 କୋରିଆରେ ତାଲିମ ନେବେ, ଆଉ ଅଧା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶରେ ତାଲିମ ନେବେ। 월드 캠프 ଏଇଥରକ ଖରା ଦିନରେ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ। 바로 온 사람들 가운데 그 바로 이제 ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଆସିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ। 그래서 우리나라에 와서 3,000명 ଆମ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି 3,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, 이제 그 8월 달 한다. ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଗୋଟେ ମାସ, 9월 달 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ଅକ୍ଟୋବର 3 ମାସରେ 11월 ଆଉ ନଭେମ୍ବର 이제 네 ଆଉ 4 ମାସ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ 3,000 ଜଣଙ୍କୁ। 교육. ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ କରୁଛୁ। 3,000 students for 4 months. 그 저희들 교회에 와서 저희들에게 와서 이제 3,000명 저희들 오고 이제 3,000명 우리 현지의 사역자들 보내서 현지의 교육. ଆମେ 3,000 ଜଣଙ୍କୁ କୋରିଆକୁ ଆଣିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ, ତାପରେ ଆଉ 3,000 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ। 지금까지 온라인으로 하는데 실제로 와서 ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ 목회할 수 있는 자격. ଏବଂ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର୍ସ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବୁ। Able to work in our mission. 이제 그때 우리 한 6,000명 다 이제 우리 와서 ଆଉ ଯଦି ଏଇ 6,000 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ମିଶନ ସହିତ କାମ କରିବେ, 저희들 전도자 부족한. ତାହେଲେ ଆମର ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବାନି। 미국에도 우리가 거의 막 한 500명 정도 미국에서 목회자를 가지고 ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଜଣ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଆମର ମିଶନ ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଜନା କରୁଛୁ। 보면 너무너무 ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ। 이제 한국 사람들 가운데 우리 이다면 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାନ କୋରିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି। 설교를 방송 중계해 주는 걸 보고 아프리카 이런 나라 전 세계가 우리 ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେସନ ମାନେ ଆମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 이스라엘 가려고 계획을 세우고 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯିବୁ। 그래서 이제 우리 선교회 본부에서는 제가 미국에 가 있는 시간 좀 더 늘어야 한다고 하더라고. ଆମର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଏ ଯେଉଁ କୋରିଆରେ ଅଛି ସେମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବା ଦରକାର। 2주 있다고. ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ କେବଳ 2 ସପ୍ତାହ ରହିକି ଆସିବି। 1년에 한 2달 정도 내가 미국에 ସେମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି 2 ମାସ ଆମେରିକାରେ ରହିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। 미국 큰 교회마다 집회를 하면은 한 2달 동안 하면은 ଯଦି 2 ମାସ ଧରିକି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ କନଫରେନ୍ସ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ କନଫରେନ୍ସ କରିପାରିବି। 교회 한 3일씩 집회를 한다고. ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି 3 ଦିନ ଯଦି ମୁଁ କନଫରେନ୍ସ କରିବି, Each church for 3 days. 이제 한 달 우리가 교육하면 여러 교회라고 2달 동안 하면 아주 많은 ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ମାସ ଆମେ ତାଲିମ ଦେବୁ ଏବଂ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ କନଫରେନ୍ସ କରିପାରିବୁ। 앞에 길을 내는 ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଅଟେ। 앞에 반환 ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କରିପାରିବାନି। 많이 살아요. 뭐 100년 더 ଏଇ ଶରୀର 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିପାରେ, 100년까지 살. କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବି। I don't know. I don't think I'm going to live up to 100 years old. 잘 살면 90살까지 살 수 있어. ଆଉ ହେଇପାରେ ମୁଁ 90 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବି କି ନାହିଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଇପାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମରିଯାଇପାରେ। 근데 성경에 너무 소망스러운 게 내가 କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ହେଉଛି ବହୁତ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ମୁଁ ମରିବିନି, 죽는다는 건 ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମରିଯାଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମୁଁ ମରିଗଲି। 가진 썩어지고 병들고 이 몸을 썩지 않는 몸으로 바꿔. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର କଦର୍ଯ୍ୟ ପାପମୟ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଶରୀର ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟଣୀୟ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। 또 많이 줄어들고. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମି ଯାଉଛି। 그런데 성경도 만일에 생각나도 잘 생각이 안 날 때가 있고 그래가지고 막 ଆଉ ମୁଁ ବାଇବଲ ବହୁତ ପଢିଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େନି। 내가 가진 이 몸 안에서 연약한 삶 이게
끝나 ଆଉ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଶରୀର ଅଛି ଏଇ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା କରେ 지금 여러분은 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ, 뭐 이런 ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। 이제 우리가 그 몸을 କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଶରୀରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ 예수님처럼 영원 ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସେହି ଜଗତରେ, 진짜 고통이 없고 ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। 먼저가 우리 친구들 ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, 산다 ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହିତ 생각을 ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜୀବନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋର ହୃଦୟରେ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶିତ ହୁଏ। 우리가 예수님을 믿음으로 ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା 영원히 사는 이 생명이 우리 ଆମେମାନେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ ବୋଲି କହିକି ଏଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। 뭐가 밤중에 예수님 찾아와 ଆଉ ନିକୋଦିମ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, 생긴 줄 내가 ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଅଛି ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥିବା ଗୁରୁ, 아무도 할 ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସି ନଥାନ୍ତ ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ନିକୋଦିମ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, 내가 진실로 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, 사람이 이 거듭나죠 ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 뭐가 뭐라고요? ଆଉ ନିକୋଦିମ କହୁଛି କ'ଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବ? କେମିତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବ? ମୁଁ ବି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ସେ କହିବାର ଥିଲା, 정면적 그 말을 딱 କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ 사람이 늙으면 어떻게 ବିରୋଧ କରୁଛି। ଜଣେ ଲୋକ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବ ଆଉଥରେ? ସେ କ'ଣ ଆଉଥରେ ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବ? 예수님으로부터 다 이해해요. ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି, 예수님만 다 이해 ଆଉ ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। 이해를 하지 ସେ ଯଦି ବା ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି 아 ତେବେ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲି। 전에 내가 ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ମୁଁ ପାପ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପାପୀ ଥିଲି। ତେବେ ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ମୁଁ ପାପ କରିଛି, 예수님 십자가에 내 모든 죄 କିନ୍ତୁ କୃଷରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। 지었는데 ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାପ କୃଷରେ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। 그래 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। 이제 몸이 이제 ମୋର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରୁଛି, 근데 주님 କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। 이 몸 벗고 영원한 ଆଉ ମୋର ଏ ଶରୀର ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶରୀର ପରିଧାନ କରିବି। 내가 그 새 몸을 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନୂତନ ଶରୀର ପରିଧାନ କରିବି, ଏତେ ଶାନ୍ତିଜନକ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଇଥାଏ। 감기 안 걸리 ମୋତେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଧରିବନି, 그저 뭐야 코로나 ଆଉ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି। 막 이런 생각하면 ଏଇ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ। 여러분 이게 그냥 ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ମୋର ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, 내 생각은 인간적인 생각 ଆଉ ମୋର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ମଣିଷର ଚିନ୍ତା, 예수님 말 କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀ। 예수님의 말씀 ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। 정말 내 생각은 도저히 거기 ମୋର ଚିନ୍ତା କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। 이해해서 이해가면 되는 ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି। 사는 그 자체도 ଆଉ କେମିତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, 소홀하셨어요. କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବେ, 정말 누구보다 ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ପାପ କରିଛି, 예수님 피로 내리 କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ସେହି ସତ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ 늘 예수님이 ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁ ମୋର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। 어려운 일도 참 많았고 ସେଠାରେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ମୁଁ ବିଚାରିତ ହେଲି, 예수와 କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। 뭐 ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା।
지금도 어려운 일이 있고 뭐 ମୋର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, 하면 더 କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ। 이제 나이가 늙어서 80 ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲିଣି, ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 늙으면 막 허무하고 ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେପରି ନୁହେଁ। 내가 이 몸 안에 좀 살았는데 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, କେବଳ ମୁଁ ଏଇ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 몸이 어떨까? ଆଉ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବି କେମିତି ହେବ। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଇଥାଏ। 저는 늙는 게 막 안타깝고 ଆଉ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଉଛି। 아직까지 강대상에 그 ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲପିଟକୁ ଚାଲିକି ଆସିପାରୁଛି। 목사님 나이가 너무 많으시니까 이제 그만 올라오십시오. 그 이야기 ଆଉ ପାଷ୍ଟର ବେଶୀ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ପୁଲପିଟରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏମିତି ମୋତେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। 이제 못 오죠. ଆଉ ହେଇପାରେ ଆପଣ ମୋତେ ସେମିତି କହିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। 이 몸이 진짜 죽어서 썩어서 흙이 되면 얼마나 ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶରୀର ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ, ସେଟା କେତେ ଶୂନ୍ୟତା ନୁହେଁ। 내가 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଢ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଏଇ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ନୂତନ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପରିଧାନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେଉଛି। ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଅଟେ। 니고데모는 예수님이 거듭난다니. ଆଉ ନିକୋଦିମ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲାନି ଯୀଶୁ ତାକୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ 내가 사해졌다고 ସେଟା ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ 믿는다. ଆଉ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, ତାହା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। 세상에 행복. এই ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆନନ୍ଦମୟ ଲୋକ। 이재명 씨하고 윤석열 씨 싸우는 거 보니까 When I see how Jae-myung Lee and Sung-yeol Yoon they fighting over ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, I'm grateful that I'm not too ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ ଯେ ମୁଁ ସେମିତି ପଲିଟିକାଲ ରାଲିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନି। 무슨 그 나라의 은혜로 값없이 କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଗତରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ଜଗତ ଦେଇଅଛନ୍ତି। 내가 모르게 କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ 이러면 다 새 몸으로 바 ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ଶରୀର ପରିଧାନ କରିବେ। 새 몸까지 얼마나 내가 영원히 ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶରୀର, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଶରୀର ମୁଁ ପରିଧାନ କରିକି ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଶରୀର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। 대충 좀 ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବି। 그날 영원히 살 것에 너무 ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଆଉ ଯେମିତି ବି ବଞ୍ଚିଲେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜଗତରେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବି। 생각하니까 closer it gets. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ। 주님 ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। 소망을 가진 거. ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଶା, ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବୁଝିପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। 원한 그 나라에 ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜଗତ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ। 같이 말고 내가 먼저 갈게. ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ସେଠାକୁ ଯିବି। 섬기다가 ଆଉ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ମିଶିକି କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯିବି, ଆପଣମାନେ କମ୍ ବୟସର ଅଛନ୍ତି, ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିକି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ପର୍ଶିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, 안 그러면 새벽에 다시 ଆଉ ଯଦି ସେଦିନ ମୋର ଝିଅ ଉନ୍ସୁକ କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତେ, ତାର ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ମଲା ଶବ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। 그리고 ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ୟଙ୍ଗୁକ ଜନ୍ମ ହେଲେ, 딱 태어나 ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ହେଲା ବେଳେ, 잘 보내주셔서 ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ମିଡୱାଇଫ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଆପଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ? 좀 ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। 아침 7시에 우리 집에 왜 와? ସେ ଭଉଣୀ ସେଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। 별일 일 없었어. ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲିନି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। 사모님 저 부산 일신병원 산부. ଆଉ ପାଷ୍ଟର, ମୁଁ ବୁସାନର ଇଲସେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ମିଡୱାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି।
ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 그 자매는 참 ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ। 생각이 너무 ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ। 정말 주님이 일하 ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? 주님이 얘기 나지. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା 근데 그 자매님 일어나치 왜 ସେ ଭଉଣୀ କାହିଁକି ଏତେ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରେନି। 그러고 막 이야기 ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିନି କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ସକାଳୁ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ। tell us certain thing. 자매님이 고기도 사오 ସେ ଭଉଣୀ ମାଂସ ଆମ ପାଇଁ କିଣିକି ଆଣିଲେ, ଚାଉଳ ଆଣିଲେ, ସେ ସି ୱିଡ୍ କିଣିକି ଆଣିଲେ। 오전 한 10시쯤 ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ଆମେମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲୁ। 제가 제 아들이 태어나자마자 저기서 박수 삼켜 ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଇଁ ଟେବୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। Breakfast as soon as it was. 제 아들 영국이 ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁଅ। 아버지 밥이면 내요 କାହିଁକି ନା ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବାପା ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି ନା? 밥을 먹 ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଟେବୁଲ ସେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୁଏ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। 믿음 훨씬 ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ। 평생 ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 근심 ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବଞ୍ଚିବେ। 생각 ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। 내 삶을 ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଲି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିଲି। ଆଉ ଏହି ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି 내가 이 몸 밖에서 ଆଉ ଏହି ଶରୀର ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଦେଖେ 내 몸 그동안 ମୁଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ମୁଁ ନୂଆ ଶରୀର ପରିଧାନ କରୁଛି ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ। 어기지 않고 As he does not break his promise. 제가 지금 주님 안에서 삽니다. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବଞ୍ଚୁଛି। 주님은 정말 정확하게 제 모든 ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରତି ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। 주님 사랑 ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି। 주님을 ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। 버리고 ନିଜର ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। 하신 하나님 ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, 어제 우리 학생들로 많이 이런 기함 ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। 주님 우리를 ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। 우리 ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଅଛ। 들지 않 ଆଉ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଯାହାକି କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହେବନି, ଯାହାକି କେବେ ବୃଦ୍ଧ ହେବନି। 아직 제 영혼에 대해 잘 이해가 ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ତାହା ଅନନ୍ତକାଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ। 아무로 살게 해줘 ଆମମାନେ ଯେପରିକି ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ, ଯେପରିକି କେବଳ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।